यस कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. Grand Bank Nepal Limited, helping rich, destiny together. Siddhartha Development Bank, dedicated for development. Axis Development Bank, the art of banking. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले थप गति लिने सबै क्षेत्रले अपेक्षा गरेका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अबको सरकार निर्माण गर्ने पक्कापक्की भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी निर्वाचन पश्चात नेप्सेमा सुधार, सिएसन गभर्नर्स बैठक, पर्यटन प्रवर्धनमा सामूहिक प्रयास, स्ट्यान्डर्ड चार्टरको वाकथन लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने सुशासन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन लगायत ती राष्ट्रहरूले मौद्रिक नीतिमा गरेका प्रयास जस्ता विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले सिएसन बैठक आयोजना गरियो। एक रिपोर्ट। दक्षिण पूर्वी एसियाली केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको 49औं सम्मेलन एवं 33औं सेसन बोर्ड अफ गभर्नर्सको 2 दिने बैठक राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल, भारत, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, मलेसिया, चीन लगायत 19 मुलुकका गभर्नरहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति यादवले तल्लो तहसम्म वित्तीय सेवा प्रदान गर्नाले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। फाइनेन्शियल सेक्टर has to enhance access to finance to the people's doorstep. The inclusive financial services enable the people to safeguard from risks and vulnerabilities for uplifting their living standards. The profit-seeking private sector financial services will, however, not be able to encompass all sections of the society into affordable financial services. So the community and cooperative financial services would also be necessary to fulfill in the financing gap in the economy. There is a need to craft plans and policies for empowering poor and low-income population, ensuring gender equality and enriching the social development in order to encourage the low-income population to take part in the process of the country's economic development. यसैगरी उद्घाटन कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले युरोपेली बजारमा देखिएको सार्वजनिक ऋण सङ्कट र अमेरिकी वित्तीय सङ्कटबाट समेत सचेत रहेको र यसका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा नेपालमा मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कार्ययोजना अघि बढाइएको उल्लेख गरियो। Economic growth has hovered around 4% and inflation at close to double digit. Other indicators such as balance of payments, revenue collection, stock exchange indicator and other macroeconomic and fiscal indicators remained highly encouraging. Despite the encouraging trend of mercantile trade deficit arising from low growth of exports relative to imports, the satisfactory level of remittance inflows have contributed in maintaining current account surplus, thereby strengthening the external sector balance. Consequently, foreign exchange reserves have built up and are adequate for financing mercantile and service imports of more than 10 months. I am very happy to note that over the past decade, the financial sector in Nepal has both deepened and broadened. However, the financial service outreach is still limited to urban and accessible areas only. The government of Nepal is strongly committed to promote inclusive financial system to support sustainable economic development in the country. The government is addressing these issues through coordinated fiscal, monetary, trade and financial policies. With a view to stabilize the monetary and financial sector, the government of Nepal has initiated
the formulation of financial sector development strategy with the involvement of key financial sector regulators and stakeholders. यसैगरी सम्मेलनका संयोजक एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बेला बेलामा विश्वमा देखा पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय संकटको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि यस मञ्चले प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउनुभयो। हामीले यति धेरै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर हाम्रो सामूहिक केन्द्रीय बैंकिङ नीतिको बारेमा छलफल गर्ने एउटा अवसर त थियो नि हामीलाई। त्यसपछि हामीले हाम्रो मुलुक, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा नीतिबारे जानकारी गराउने अवसर। तेस्रो चाहिँ नेपालका सम्पदाहरू, खास गरी उहाँहरूले अफ टाइममा जे जसरी हेर्न घुम्न पाउनुभयो त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलिकति साख बढ्ने मैले देखेको छु। समग्रमा भन्नुपर्दा विषयवस्तुको हिसाबले हामीले उठाएका एजेन्डालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने हिसाबले खास गरी, त्यसपछि सामूहिक स्वार्थलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले, र तेस्रो चाहिँ नेपाललाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय समुदायमा कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। वित्तीय समावेशिता भनेको चाहिँ कुरा बजार अर्थतन्त्रले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा गर्दैन। त्यहाँ कुशलता, हामी अङ्ग्रेजीमा एफिसियन्सी र चाहिँ इन्क्लुजनमा ट्रेड अफ हुन्छ भन्छौँ। नेपालीमा भन्ने हो भने कुशलता र समावेशिताको बिचमा एउटा आउँदा अर्को नआउने भयो, एउटा पाउँदा अर्को नपाउने भयो भने के गर्ने, त्यसमा राज्यले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, जोखिम हुन्छ, त्यहाँ लागतहरू हुन्छ, सञ्चालन सेवाको लागत हुन्छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने, त्यो गर्ने क्रममा राज्यले के सेयर गर्न सक्छ, समुदायले के सेयर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू छलफल भए। जुन कुराहरूले हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बनाउँदैछौँ, त्यो रणनीति बनाउनलाई हामीलाई हाम्रो नेपालको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो छलफल धेरै उपयोगी भएको छ। त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्क, ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट, यी सबै किसिमका संस्थाहरूले आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना चाहिँ रिमार्क्सहरू अथवा विचारहरू जुन राख्नु, त्यसले पनि हामी कुन बाटो जानुपर्छ भन्ने कुरालाई सहयोग पुग्यो। त्यसैले विषयवस्तुको हिसाबले त हामीलाई त्यो धेरै उपयोगी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। सम्मेलनमा नै सहभागी पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका गभर्नरले नेपालमा चिनिया व्यापार बढ्दै गएपछि चीन सरकारले नेपालमा ब्याङ्किङ शाखा विस्तार गर्नका लागि कार्य अघि बढाएको बताउनुभयो। Under the information to Chinese commercial banking community for them to consider. But you know that they are going to study carefully about the potential business they can run here in Nepal. And also they are going to study very carefully about your supervision system and regulatory systems and what they may consider. So finally is a decision making by the commercial bank by themselves. पिपल्स बैंक अफ चाइनाको गभर्नरसँग बायोलेटरल मिटिङ भयो। त्यसमा नेपाल र चीनको बीचमा जुन किसिमको आर्थिक सम्बन्ध बढ्दैछ त्यस अनुरूपको ब्याङ्किङ सम्बन्ध बढ्न सकेन र हामीले ब्याङ्किङ माध्यमबाट हाम्रो व्यापार लगानी र अन्य सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि के कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले मार्गचित्रहरू तयार गरेका छौँ, जुन हामी दुईटै सेन्ट्रल ब्याङ्कले सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गर्छौँ। र मलाई लाग्छ अबका दिनहरूमा नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सम्बन्ध र वित्तीय सम्बन्ध यो हाम्रो औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट छलफलपछि अझ सुदृढ भएर जान्छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको लागि दीर्घकालमा धेरै उपयोगी हुने हाम्रा वार्ताहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। उक्त सम्मेलनमा फाइनान्शियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ, इमर्जिङ इस्यु अन इन्क्लुसिभ फाइनान्स फर ग्रोथ जस्ता विषयमा छुट्टा छुट्टै छलफल समेत गरिएको थियो। सम्मेलनमा केन्द्रीय ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नरद्वय, आइएमएफ, एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, ब्याङ्क अफ जापानका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग आपसी हित सहयोगको बारेमा छलफल भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई पुर्याउने सहयोग र नेपालको समग्र वित्तीय र आर्थिक स्थितिको समीक्षा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे पनि छलफल भयो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समग्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका काम कारबाहीलाई उपयुक्त स्तरमै गइराखेको भन्ने कुराहरू त्यहाँको
डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरले भन्नुभयो अधिक तरलताको अवस्थालाई कसरी एड्रेस गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क चनाखो हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसै गरी एसियाली विकास ब्याङ्कका भाइस प्रेसिडेन्टसँग पनि हामीले द्विपक्षीय कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसमा नेपालको पुँजी बजार विकास र स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने विषयलाई छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाएका थियौँ र त्यसमा हामीले हाम्रो सहयोग र हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र त्यसरी स्थानीय रूपमा ऋणपत्रहरू जारी गरिसकेपछि त्यसबाट सङ्कलित हुने पुँजीमा कुन कस्ता परियोजनामा लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि एसियाली विकास ब्याङ्कसँग चाहिँ छलफल भयो र खास गरी समग्र पुँजी बजारकै विकासको बारेमा एडिबीसँग छलफल भएको थियो। त्यसै गरी ब्याङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टका म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग पनि कुराकानीहरू भए सहयोग बढाउने कुरामा, खास गरी हाम्रा क्षमता बढाउने कुराहरूमा। क्षेत्रीय रूपमा हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूका केन्द्रीय ब्याङ्कको के भूमिका हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो के भूमिका हुनुपर्छ त्यो विषयमा पनि हामीले केही छलफल चलायौँ। त्यसमा पहिले त दक्षिण पूर्वी एसियाको केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले गर्ने के हो भने हाम्रो आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, हाम्रो कारणले विश्वमा कुनै सङ्कट नआओस्, त्यो भएर हामीले हाम्रो प्रणालीलाई ठिक राख्नुपर्छ। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग पनि चाहिएला, त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता विकासको कामहरू पनि हुनुपर्ला, सहयोग चाहिएला हामीलाई भन्ने कुराहरू गरेर हामीले क्षमता विकासको लागि पनि सहयोग चाहिँ माग्यौँ, नमागेको होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन नीति निर्माणहरू हुन्छन्, जुन किसिमले चाहिँ नीतिहरू चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनिन्छन्, त्यसमा हाम्रो पनि सहभागिता होस्। कम आय भएकाहरू अथवा जुन G20 भन्छौँ ठुला 20वटा अर्थतन्त्र बाहेक अरू मुलुकहरूलाई पनि उनीहरूका आवाजहरू पनि त्यो निर्णय प्रक्रियामा सुनिने बनाउनको लागि, समावेशी बनाउनको लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले उठायौँ। मलाई लाग्छ त्यो कुराहरूले भोलिका दिनमा साना साना मुलुकहरूको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एक किसिमको सन्देश त्यो चाहे त्यो BIS-लाई होस्, चाहे त्यो IMF-लाई होस्, चाहे त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कलाई हो गएको छ। सो सम्मेलन नेपालमा 26 वर्षपछि आयोजना गरिएको हो। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामसँगै शेयर बजारमा उत्साह थपेको छ। यता शेयर बजारमा देखिएको उत्साहले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने सम्भावना रहेको छ। तर नेप्सेको कारोबार प्रणाली पूर्ण स्वचालित बनाउन नसक्दा सीमित लगानीकर्ताहरूले मात्र फाइदा लिएका छन्। एक रिपोर्ट। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम घोषणासँगै शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह बढेको छ। उत्साहसँगै साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा भएको अत्याधिक वृद्धिका कारण 2 पटक सर्किट ब्रेकर लागेको छ। परिसूचक गत साताको तुलनामा 22.45 बिन्दुले बढेर 656.75 बिन्दुमा रोकिएको छ। बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम र बजार पुँजीकरणमा समेत वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा देखिएको यस वृद्धि आगामी दिनमा करेक्सन हुने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी दिनमा नेप्से परिसूचकमा क्रमिक सुधार आउने जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै धितोपत्र बजारकोमा चाहिँ नेप्सेको स्थिति चाहिँ सुदृढ हुँदै आइरहेको छ। कारोबारको सङ्ख्या पनि बढेको छ, कारोबार रकम पनि बढेको छ र नेप्से पनि उठिरहेको छ। त्यसकारणले यो कुरो क्रमिक रूपमा गइरहेको छ र आगामी हप्तामा वा त्यसको नेक्स्ट हप्तामा गएर केही करेक्सन हुन्छ। तर करेक्टेड रूपमा जाँदै यो दिगो रूपमा चाहिँ अगाडि अझै अहिलेको अवस्थामा भन्दा यो 600 प्लसकै, त्यो 600 भन्दा माथिकै रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार विस्तारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको कारोबारलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लान निर्देशन दिएको छ। यता अहिले नेप्सेको कारोबार प्रणालीका कारण लगानीकर्ताहरूले शेयर खरिद बिक्रीको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको जनाएका छन्, जसले गर्दा शेयरको नामसारी पुष्टिकरणमा सुस्तता छाएको छ भने लगानीकर्ताहरूले समयमा नै प्रतिफल नपाएको अवस्था रहेको छ। नेप्सेले योमरी नामक संस्थासँगको सहकार्यमा अहिलेको कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्तै नेप्सेको कारोबारलाई पूर्ण रूपमा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा लान नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गृह कार्यहरू गर्दै आएको जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई चाहिँ तपाईँको फुल्ली अटोमेटेड अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा जानुहोस् र इन्टरनेट बेस्ड सिस्टमबाट चाहिँ मुलुकको कुना कुनामा रहेको साना लगानीकर्ताहरूलाई पनि
पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहिँ एक्सेस दिनुहोस् भनेर भनिसकेका छौँ। त्यस कारणले 1 वर्षसम्ममा अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भइसकेपछि मुलुकका जुनसुकै कुनामा रहेका जहाँ इन्टरनेट सर्भिस पुगेको छ त्यहाँका लगानीकर्ताहरूले पनि यसमा लगानी गरेर धितोपत्र बजारको फाइदा उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने अवसर उपलब्ध हुनेछ। साथै हालैको अवस्थामा पनि जुन अहिले 50 वटा मात्रै पिन पोइन्ट छ उहाँहरूले अर्थात् नेप्सेले पब्लिकलाई ब्रोकरहरूलाई दिन सक्ने जुन पिन पोइन्ट छ त्यतिबाट मात्रै काम हुन सक्ने अवस्था छ। ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराउने हो, ट्रेडिङ सिस्टम उपलब्ध गराउने हो, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले आफूसँग भएका जुन स्क्रिप्टहरू छन्, आफूले लगानी गरेका जुन एसेट छ, बन्ड छ, इक्विटी छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले यो बजार मार्फत लिक्विड गर्न सकुन् र हामी त्यसमा चाहिँ त्यो त्यसरी ट्रान्सफर गर्दा बिक्री गर्दा चाहिँ नियमसङ्गत तरिकाले पारदर्शी तरिकाले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामीले हाम्रो बजारलाई काठमाडौँ सहरभन्दा बाहिर पनि देशभरि हाम्रो बजारलाई सेवा चाहिँ हाम्रो बजारको सेवा चाहिँ देशभरि पुर्याउन आवश्यक छ ताकि एकजना लगानीकर्ताले आफ्नो खरिद अथवा बिक्री उसले जे गर्न चाहन्छ त्यो चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर गर्न सकोस्, त्यो प्रविधि हामीले ल्याउनु छ। हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा शेयर खरिद बिक्रीको कारोबार हुन्छ भने केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको कार्य गर्दै आएको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले शेयरको रापसाप गर्दै आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई स्वायत्त कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धितोपत्रले बताएको छ। यस्तै बोर्डले यी दुई कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिएर शेयर खरिद बिक्रीको कारोबार तथा रापसाप एकै स्थानबाट भए लगानीकर्ताहरूले बिना झन्झट कारोबार गर्न सक्ने जनाएको छ। स्टक एक्सचेन्जले ट्रेडिङको काम गर्छ भने त्यसलाई क्लियरिङ गरेर त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने कामहरू गर्ने चाहिँ सीडीएसले हो, केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले गर्ने हो। त्यसकारणले मुलुकको संसारको विभिन्न देशमा पनि यी दुईटा संस्थाहरू अलग अलग नै छन्, यही प्र्याक्टिस छ। यिनीहरूको उद्देश्य फरक भएको हुनाले दुईटा अलग अलग हुनु नै राम्रो हो। तर नेपालको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि नेप्सेकै पूर्ण स्वामित्वमा सीडीएस सञ्चालन भइरहेको र सीडीएसको बोर्ड जुन सञ्चालक बोर्ड छ, सञ्चालक बोर्ड पनि नेप्सेकै सञ्चालक बोर्ड भएको हुनाले यो दुईटा संस्था यसरी रहिरहनु उपयुक्त देखिँदैन। एउटै बोर्डले दुईटा संस्था सञ्चालन गरिरहनु त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ, विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ। मुलुकको पुँजी बजार विकास गर्न नेप्सेले शेयरको खरिद बिक्रीको कारोबारसँगै ऋण पत्रहरू कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा कारोबार गर्ने जनाएको छ। यसका साथै नेप्सेले आफ्नो सेवाहरूलाई थप विस्तार गर्दै लगिने जनाएको छ। हामीसँग अहिले पनि हाम्रो सिस्टमले चाहिँ एउटा मात्रै स्क्रिप्ट कारोबार गर्छ, इक्विटी मात्रै हामी ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ, इभन चाहिँ बन्ड पनि हामीले चाहिँ म्यानुअली गर्नु परिरहेको छ। हाम्रो सिस्टमभित्रबाट बन्ड पनि कारोबार हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरिमा र हामीसँग अर्को कुरा के छ भने प्रडक्टहरू पनि लिमिटेड छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नु छ, हामीलाई नयाँ सिस्टम ल्याउनु छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले त्यो सूचना सिधै हाम्रो वेबसाइटमा उनीहरूले नै राख्न सक्छन्। त्यसो भएपछि जतिखेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ तत्कालै कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिको माइन्युटको साथसाथै हाम्रो वेबसाइटमा पनि उसैले राख्न सक्ने अवस्था आउने बित्तिकै त्यसपछि बजारमा चलखेल हुन सक्दैन, बजारमा उतार चढाव आउन सक्दैन, केही सीमित व्यक्तिले चाहिँ इनसाइड इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्दैन। पुँजी बजारमा अहिले लगानीकर्ताहरूको चाप बढेको छ। यता नेप्सेले समय सापेक्षी आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि नगरे नेपाल धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने जनाएको छ। यदि नेप्सेले यो किसिमले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर गएन भनेदेखि यो अहिले पुँजी बजारको चाहिँ जुन माग छ, एउटा सशक्त अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको सेवा चाहिँ मुलुकभर पुर्याउन सक्ने र जुन गैर आवासीय नेपालीहरू छन् विदेशमा बसेर उहाँहरूले जुन आर्जन गरिरहनु भएको बचत गरेको पुँजी छ त्यो पनि नेपालको विकासमा लगाउनु, यो पुँजी बजार मार्फत लगानी गर्न सक्ने, त्यो समेत सेवा दिन सक्ने किसिमको कम्पनी अर्थात् स्टक एक्सचेन्ज जरुरी छ। त्यो अवस्थामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको निम्ति बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने अवस्था
हुन्छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामबाट मुलुकमा स्थायी शान्ति र आर्थिक समृद्धिको आशा सबैमा रहेको छ। यता अर्थतन्त्रको मापन मानिने शेयर बजारको विकास पनि आवश्यक रहेको छ। तर मुलुकको धितोपत्र बजारको विकासका लागि पूर्वाधारको कमी देखिन्छ। यता नेप्सेको कारोबार प्रणाली पूर्ण स्वचालित बनाउन सके लगानीकर्ताहरूको उत्साह थप बढ्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग बिजनेस राउन्डअप तथा अन्य सामग्रीहरू अझै बाँकी छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो कमर्सियल। एसियाली विकास ब्याङ्कले नेपालस्थित कमलादीमा रहेको आफ्नो कार्यालय लाजिमपाटमा स्थानान्तरण गरेको छ। राजधानीमा यसै साता 11औं अन्तर्राष्ट्रिय हस्तकला व्यापार मेला आयोजना हुँदैछ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। करदाताहरूसँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सरोकार राख्ने लेखा परीक्षकहरूसँग आन्तरिक राजस्व विभागले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ आर्थिक अध्यादेश 2070 र चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा भएका कर सम्बन्धी स्किमहरूको सही सदुपयोग गर्नका लागि लेखा परीक्षकहरूको भूमिकाको विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा लेखा परीक्षकहरूले करदाताहरूको कर लेखा परीक्षणसँगै कर सम्बन्धी अन्य जानकारी प्रचार प्रसार गर्न विभागले आग्रह गर्यो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेडले गत शनिबार वकथन 2013 को आयोजना गर्यो। अ वक फर अ ब्राइट टुमोरो भन्ने नाराका साथ आयोजना गरेको यस वकथनको 10औं संस्करण बैंकको प्रधान कार्यालयबाट सुरु भई माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, नयाँ सडक, जमल हुँदै बैंकको लाजिमपाट शाखामा गई टुङ्गिएको थियो। यस वकथनका लागि उठेको रकम बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत मोतीबिन्दु भएकाहरूको उपचार र एड्स पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। The bank uses all the proceeds that comes from such events, partly supported by our generous sponsors, to support our Seeing is Believing initiatives, which is about helping ophthalmic care and sight impairedness. So we do a lot of cataract operations. I think this is our 10th year of the walkathon. We have already done over 6,500 cataract operations. We believe that we can manage end-to-end cataract operations at the least cost, and we want to be here for good. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मुख्य दुईवटा क्षेत्रहरूमा प्रमुख रूपमा काम गरेको छ। एउटा चाहिँ सिइङ इज बिलिभिङ भयो, एउटा लिभिङ विथ एचआईभी। सिइङ इज बिलिभिङमा हामीले रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनाको क्षेत्रमा कार्य गरेको छौँ र लिभिङ विथ एचआईभी भन्ने अर्को हाम्रो सिग्नेचर प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि अवेरनेस बिल्ड गर्ने कम्युनिटीमा स्कुल, कलेज, म्यान पावर एजेन्सी कम्युनिटीहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले अवेरनेस बिल्ड गर्ने एचआईभी एड्सको बारेको स्टिग्मालाई चाहिँ कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा गर्ने गरे हो। यस वाकथन कार्यक्रमका लागि बैंकलाई तारा म्यानेजमेन्ट, एसियन पेन्ट्स, नेसनल इन्स्योरेन्स र बोटलर्स नेपालले प्रायोजन गरेको थियो। सो कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरूसहित करिब 450 को सहभागिता रहेको थियो। We are partners of the Stanchart Bank as per bank assurance, and that's why we are being sponsoring right from I think last 6 or 7 years. So it has become a part of every year that we participate in this type of event, and we also want to have more sort of CSR activities. हामीले स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ एसोसिएट भएर गरिरहेको चाहिँ हामीले इनिसियल पिरियडदेखि हो। हामीले एभ्री इयर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्क हो। हामीले अरू पनि ब्याङ्क छन्, तर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाम्रो मेजर ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ जेन्युन कजलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ, एभ्री इयर गरिरहेछौँ। अब मेरो विचार यो 5औं वा 6औं वर्ष हो हामीले गरिरहेको छौँ र हामीले भविष्यमा पनि गर्दै जानेछौँ यसमा चाहिँ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेडले विराटनगरमा 10 लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा आँखा अस्पताल निर्माण गरेको छ। यस्तै बैंकले सन् 2014 मा थप 1 आँखा अस्पताल निर्माण गर्ने बताएको छ। पर्यटन क्षेत्रले कुनै पनि मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हामी कहाँ यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सरकारले त्यति चासो नदेखाए पनि निजी क्षेत्रबाट स्वदेश एवं विदेशमा प्रवर्धनका लागि कार्य हुँदै आएको छ। विकासशील एवं विकसित राष्ट्रहरूमा पर्यटक आकर्षणका लागि नयाँ नयाँ प्रयास हुँदै आएका छन्।
हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरू पनि अब समूहमा आबद्ध भई यस क्षेत्रको विस्तारमा जुटेका छन्। यसै क्रममा मुलुकका प्रतिष्ठित 4 वटा होटल एवं रिसोर्टहरूको सहकार्यमा समिट ग्रुप सञ्चालनमा आएको छ। यस समूहमा सानेपामा सञ्चालन हुँदै आएको 33 वर्ष पुरानो समिट होटल, त्यस्तै अर्को थापाथली स्थित 28 वर्ष पुरानो होटल किडो, अनि पर्यटकहरूको आगमनको केन्द्रमा रहेको एयरपोर्ट होटल र सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको मिकोनोप्सिस बुटिक होटल आबद्ध हुन पुगेका छन्। नेपालीको पनि एउटा ब्रान्ड चाहियो, जसले हामीहरू हायाट भन्छौँ, इन्टरनेसनलमा हामीहरू इन्टरकन्टिनेन्टल भन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ नेपालले पनि आफ्नो ब्रान्ड किन नगर्नु त भन्दाखेरि यो नेपालीको होटलको ब्रान्ड बनाऊ भनेर हाम्रो अरू 4 वटा होटल, एउटा चाहिँ एयरपोर्ट होटल भयो जुन हामीले समिट रेजिडेन्सी भनिरहेको छौँ, अर्को एउटा मेकोनोप्सिस भन्ने पुल्चोकमा छ, टेराटल्लोको चाहिँ सर्भिस अपार्टमेन्ट होटल, र 18-20 वर्ष अगाडिको सबभन्दा पहिला हामीले होटल खोलेको जापानिज होटल हो। त्यो जापानिज होटल हाम्रो चाहिँ थापाथलीमा छ, किडो होटल भन्छौँ हाम्रो। समिट ग्रुप अफ होटल भनेर नामाकरण गरेर नेपाली स्टाइलको ब्रान्डिङ पनि इन्टरनेसनल मिडियामा ल्याउँ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका होटलहरूको समूह झैँ नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरिएको यस समूहले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। हाम्रो यो ब्रान्डिङमा पनि नेपालीपना ल्यायो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ भने, किनभने नेपालको 3 वटा चाहिँ सबभन्दा बढी स्कोप देखेका छौँ हामीले। एउटा नेपाल इज अ टुरिस्टिक बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन भन्छ, यसलाई चाहिँ साङ्ग्रिला भन्छ। साङ्ग्रिला भनेको यो नेपाल भनेको यो स्वर्ग नै हो भनेर प्रचार प्रसार छ। टुरिज्म नेपालमा हामीले बहुत स्कोप देखेका छौँ। यदि हामीले राम्रोसँग हाई एन्ड क्वालिटी टुरिज्म ल्याउन सक्यो भने नेपाल इटाली, स्पेन, स्विजरल्यान्ड भन्दा कम हुँदैन हाम्रो। उता यस समूहमा आबद्ध अर्को भगिनी संस्था आइइजीले बाह्य राष्ट्रहरूमा बेला बेलामा नेपाल मण्डप निर्माण गरी नेपालको कला संस्कृति प्रवर्धनमा कार्य गर्दै आएको छ। यस समूहले सन् 2015 मा इटालीको मिलानमा हुने एक्सपोका लागि कार्य अघि बढाएको छ। इटालीमा जाँदाखेरि जुन हामीले चाइनामा अनुभव गरे हो, जुन जर्मनमा अनुभव गरे, जापानमा अनुभव गरेको, अस्ट्रेलियामा अनुभव गरेको, नेपाल र नेपालीलाई छवि छायामा बढाउनेमा जुन हाम्रो प्रयास छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रुप अफ होटल फर्स्ट टाइम नेपालको ब्रान्डिङ भनेर प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो मिलानमा। जे भए पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले यसरी समूहमा आबद्ध भई पर्यटन प्रवर्धनको कार्यमा थालनी गरेको प्रयासलाई प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ। युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडको 19औं वार्षिक साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई 12.5% बोनस शेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 3 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात 1.19% रहेको छ। मुलुकमा प्रतिकूल परिस्थिति रहे पनि 12.5% प्रतिफल दिन सफल भएका छौँ। शेयरधानीहरूलाई हामीले त्यसलाई सन्तोषजनक मानेका छौँ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको प्रथम त्रैमासिक रिपोर्ट यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो, अत्यन्त सन्तोषजनक छ। काठमाडौँ दरबार मार्गमा प्रधान कार्यालय रहेको युनाइटेड फाइनान्सको राजधानीमा र राजधानी बाहिर गरी 8 स्थानमा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा थप शाखा एवं अन्य सेवा तथा सुविधालाई विस्तार गर्दै जाने बताएको छ। अहिले हाम्रो ध्यानहरू हामीले ब्रान्चहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। ती ब्रान्चहरूलाई सबल बनाउने तर्फ लागेका छौँ। भर्खरै हामीले गोर्खा ब्याङ्कबाट 2टा ब्रान्चहरू हामीले लिएका छौँ। निकट भविष्यमा अरू पनि ब्रान्चहरू हामी लिने तर्खरमा लागेका छौँ। आगामी दिनहरूमा यसको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने अवस्था आयो या त्यो किसिमको नयाँ नीतिहरू बन्यो भने डेफिनेटली
फाइनेन्स कम्पनी युनाइटेड फाइनेन्स चाहिँ त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्ने पहिलो फाइनेन्स कम्पनी हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। युनाइटेड फाइनान्सले व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने बताएको छ। यस्तै लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्दै ठूला परियोजनाहरूमा पनि लगानी बढाउने बताएको छ। हाम्रो प्राथमिकता भने अहिले ठूला परियोजनाहरूमा बरु लगानी गरेर चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो बढाउने या राम्रो प्रतिफल दिनेतर्फ हामी बढी इच्छुक छौँ, न कि मर्जर गरेर कहीँ आफू मिसिन जाने या अहिले कुनैलाई चाहिँ अक्वायर गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभन्दा पनि मुलुक सुहाउँदो हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी कसैका लगानीको कस्टोडियन भएर बसेका छौँ। हाम्रो सानो गल्तीले पनि अरूहरूलाई ठुलो नोक्सान पुग्न सक्छ। नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष सहयोग एवं नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा मङ्सिर 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म 11औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 9औं प्रतियोगात्मक हस्तकला प्रदर्शनी सञ्चालन हुने भएको छ। ह्यान्डिक्राफ्ट क्रिएसन फ्रम इनर सेल्फ नारा लिएको मेलाले हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास र निर्यात प्रवर्धनमा विशेष जोड, नेपाललाई हस्तकलाको सार्कस्तरीय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने लगायतको उद्देश्य लिएको छ। हाम्रो हस्तकला व्यापार मेलाले स्वदेशी बायरहरूको पनि त्यतिकै भूमिका छ भन्ने हामी देखाइरहेका छौँ र विदेशी बायरहरूको पनि त्यतिकै भूमिका छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यही हिसाबमा हामीले स्वदेशी निकासीकर्ताहरू, स्वदेशी चाहिँ क्रेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ र विदेशी क्रेताहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौँ, जसको फलस्वरूप हामीले हरेक साल थोरै थोरै पर्सेन्टेजमा भए पनि हाम्रो व्यापार वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। मेलामा मुख्य आकर्षणको रूपमा 3D मण्डला रहनेछ भने 9औं प्रतियोगात्मक हस्तकला प्रदर्शनी, पेभिलियन प्रतियोगिता, जीवन्त प्रदर्शन, हस्तकला प्रवर्धन सम्बन्धी समसामयिक विषयहरूमा गोष्ठी र विदेशी पेभिलियन तथा स्टलहरू मेलाको आकर्षणको रूपमा रहनेछन्। करिब 10 करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको मेलामा देशगत र वस्तुगत 12 वटा पेभिलियन सहित करिब 200 स्टल रहने बताइएको छ। स्टलहरू चाहिँ करिब करिब हाम्रो सबै बिक्री भइसकेको छ र यसपालि 12 वटा पेभिलियन चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गर्नको लागि 12 वटा पेभिलियनहरू बुकिङ भइसकेको छ। 47 वटा हाम्रो स्टलहरू बुकिङ भइसकेको छ र यसको अलावा विदेशबाट जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्थलहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूबाट विशेष गरी सार्क कन्ट्रीहरूबाट जस्तो बङ्गलादेशबाट 17 वटा स्टल बुकिङ भइसकेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानबाट 60 वटा स्टल बुकिङ भइसकेको छ भने चाइनाबाट 2 वटा र ओमानबाट 2 टा स्टल गरेर जम्मा हाम्रो अहिलेसम्म भएको स्टलहरू चाहिँ सबै करिब सबै बुकिङ भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।